आध्यात्मिक पुस्तक संकलन ब्रह्म अच्युत लोकार्पित शरत्कर अनिमाकर फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक पुस्तक संकलन ब्रह्म अच्युत कटक महानगर निगम अंतर्गत शताब्दी भवन प्रेक्षालय ओडिशार बहु विशिष्ट बुद्धिजीवी और विद्वान पंडित मानक करकमल लोकार्पित हो जाइछि। ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड प्रतिष्ठाता अध्यक्ष श्रीजुक्त सौम्यरंजन पट्टनायक एवं प्रज्ञान बाचस्पति तथा नित्य नूतन संपादक पंडित डॉक्टर प्रबोध कुमार मिश्र यथाक्रमे उद्घाटक और मुख्य अतिथि भाव जोगदे श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र श्री सुभद्रा समेत संत श्री अच्युतानंद पटचित्र में माल्यार्पण करने सहित प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक एही भव्य उत्सव को उद्घाटन करथिले। ओडिशा साहित्य एकाडेमी एवं कटक जिला अंतर्गत नेमाल स्थित श्री श्री ब्रह्म अच्युत सारस्वत समाज मिलित आनुकूल्य रे अनुष्ठित एही पुस्तक लोकार्पण तथा सारस्वत सम्मान प्रदान समारोह में डॉक्टर गोविंद भूया अध्यक्षता करथिले। मुख्य वक्ता भावे प्राक्तन प्राध्यापिका डॉक्टर प्रतिभा महारथी जोग दैथिबा बेले सम्मानित अतिथि भावे विशिष्ट साहित्य संस्कृति संगठक तथा निर्भीक संपादक श्रीजुक्त अवनी चंद्र दास, साहित्यिक डॉक्टर संतोष उपाध्याय, प्राक्तन प्रधान शिक्षयित्री गीतांजलि पृष्टि जोगदे ओडिया अस्मितार प्रतीक परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କ महिमा एवं सिद्ध महापुरुष ब्रह्मदर्शी श्री श्री अच्युतानंद दासଙ୍କ कृति और अखंड कीर्ति संपर्क में वक्तव्य रखिथिले। श्री अच्युतଙ୍କ मालिका पट्टित समाज सचेतक भविष्यवाणी पोथी पुराणर तत्व और तथ्य आज भी प्रासंगिकता बजाय रखिछि बोली अतिथि माने वक्तव्य रे उल्लेख करथिले। राज्यर बहु सुनामधन्य कवि, साहित्यिक, लेखक, गवेषक मानक श्री जगन्नाथ संस्कृति तथा श्री अच्युतानंदଙ୍କ कथा और गाथा संपर्कित आलेख्य समृद्ध श्री आश्रीपद दासଙ୍କ द्वारा संकलित ब्रह्म अच्युत आध्यात्मिक पुस्तक अतिथि मानक द्वारा उन्मोचित होइथिला। अन्यमानक मध्यरे ओडिशा साहित्य एकाडेमी सह सचिव श्रीजुक्त संजय कुमार छुआल सिंह एवं इंजीनियर गुरुप्रसाद पृष्टि सभारे स्वकीय मत व्यक्त करथिले। प्रारंभ में अधिवक्ता आकाश भूया स्वागत भाषण सहित अतिथि परिचय प्रदान करथिले। संकलक श्री आश्रीपद दास पुस्तक संपर्क में सम्यक सूचना देवा सहित अनुष्ठान आभिमुख्य वर्णना करी सभिंकर आशीर्वाद भिक्षा करथिले। इत्यवसर में नेमाल स्थित श्री श्री ब्रह्मच्युत सारस्वत समाज अनुष्ठान पक्षरु विशिष्ट आध्यात्म प्रेमी, साहित्य संस्कृति संगठक तथा निर्भीक संपादक श्रीजुक्त अवनी चंद्र दास, सुलेखिका गीतांजलि पृष्टि एवं समाजसेवी डॉक्टर संतोष उपाध्याय को सभा मंच रे श्री अच्युत सारस्वत सम्मान रे संबर्धित करा जायथिला। एतद्भिन्न राज्यर विभिन्न प्रांतरु अन्यान्य क्षेत्र रे सुनाम अर्जन करिथिबा प्राय अर्ध शतकरु ऊर्ध्व कृति प्रतिभा मानकु सम्मान सनंद प्रदान करा जायथिला। शेषरे शिक्षाविद श्री महेंद्र खड़ेई धन्यवाद अर्पण करथिले। उक्त सारस्वत समारोह अयमारंभ 7 वर्षीय कुनी नृत्यशिल्पी शाश्वतिका सिंह ओडिसी नृत्य परिवेषण दर्शकों द्वारा बेस उपभोग्य होइथिला। कार्यक्रम आज कार्यक्रम हूँ एक आध्यात्मिक कार्यक्रम ब्रह्म अच्युत श्री श्री ब्रह्म अच्युत सारस्वत समाज एवं ओडिशा साहित्य एकाडेमी मिलित आनुकूल्य संकलक श्रीजुक्त आशीर्वाद दास संकलित पुस्तक ब्रह्म अच्युत पुस्तक उन्मोचन उत्सव होता। सम्मानित अतिथि भाव जोग जदिओ से अनुष्ठान ओतप्रोत भाव में संपृक्त नुहे तथापि से अनुष्ठान सहित जड़ित ये ब्रह्म अच्युत पुस्तकटी शरत्कर अनिमाकर फाउंडेशन प्रकाशन करिछि एवं विभिन्न राज्यर आमर विभिन्न सारस्वत लेखक साधक माने लेखा श्री जगन्नाथ एवं श्री अच्युतଙ୍କ उपरे जो कार्यक्रम टी आरंभ करा जायछि ताहा निश्चित भाव में एक व्यापक होगा एवं सारा ओडिशा रे श्री अच्युतଙ୍କ बाणी केमती प्रचार प्रसार लाभ करिवो ये अनुष्ठान मुख्य लक्ष्य बोली जहाँ आभिमुख्य रही बोली जहाँ आज सभारे जना पड़ला। से बहु विद्वान व्यक्ति माने पंडित डॉक्टर प्रबोध मिश्र आपनकर विशिष्ट सारस्वत साहिका आमर मुख्य वक्ता भाव जोग देते डॉक्टर प्राध्यापिका प्रतिभा महारथी एवं उद्घाटक भाव जोग देते ओडिशार जड़े प्रवीण बुद्धिजीवी श्रीजुक्त सौम्यरंजन पट्टनायक एवं डॉक्टर संतोष उपाध्याय, मु श्री अवनी चंद्र दास एवं
ଆମର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମ ସମ୍ମାନିତ ଦେୱାଲ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ଏଠି ଏତେ ଭରପୁର ଦର୍ଶକ ଆସିକି ଏ ଉନ୍ମୋଚନ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁରାଗୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ରାନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅଧପତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗୁଆ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସୁରତ୍ମା ରାଉତ ବନ୍ଧୁପୁର ସନ୍ଧ୍ୟା କଟକ। ଆଜିର ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାହେଲେ ସଦୟ ଗୋପାଳ ସେ ମୋର ଛାତ୍ର, ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ର ଗୋଟେ ସଂକଳନ ତିଆରି କଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ବ୍ରହ୍ମ ଅଚ୍ୟୁତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସେ କରିପାରିବ, ଯାହାକି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଲା, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ସିଏ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ପିଲାବେଳେ ତାର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ଖେଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଏ ସଫଳତା ଆଣିଛି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ, ସ୍କୁଲର ଗୌରବ ସେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଜି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଯାଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଫୋନ କଲା, ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରିଛି, ଆପଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭାରି ଖୁସି ହେଲି ଏବଂ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସିର ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଏଇ ସଂସ୍ଥା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଯଦି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ନେମାଳ ବଟର ଯୋଉ ମହିମା ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରକଟିତ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ସମାଜ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯୋଉ ଚାଲୁଛେ ଏବେ ଭଲରେ ରହିଛେ, ଅୟସ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ, ମାନେ ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ, ଏହା ପଛରେ ବହୁତ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଅଛି। ଏମିତିକି ମାନେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ କୃଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲରେ ରହୁଛେ, ସେ ଅତୀତକୁ ଆମେ ଭୁଲିବାନି। ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଦେଶର ସେବା କରିବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୋ ନାଁ ସଙ୍ଗୀତା ମହାପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ମିଶ୍ର ନାମରେ ପ୍ରଥମେ ପରିଚିତ ଥିଲି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟିକା ହିସାବରେ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଉ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ, ସମାଜକୁ କେମିତି ଏ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋର ଆଜି ପୁସ୍ତକ ବି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କର ସ୍ୱର। ମୁଁ ସେଥିରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି ଯେ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଜୀବନଟା, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି ଏହି ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢିକି ଗୋଟେ ଅଫିସର ହେଇପାରୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମେ ସମାଜକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପଢିକି ଆମେ କାହିଁକି ମାନେ କିଛି ଶିଖିବାନି। ତ ଆମେ ଯାହା ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଆମେ ଟିଭିରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛୁ, କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଯଦି ଆମେ ପୁସ୍ତକ ପଢି ପାରନ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ ଯେତେ ବି ସମାଜଟା ଆଧୁନିକତାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନ କରିବା, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ରଖିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ବାଣ ଲାଇଭ।